स्वागत है पीटीसी न्यूज़ विस्तार दर्शकों का। मैं हरप्रीत सिंह, तुम देख रहे हो गिलको प्रेजेंट्स विचार तकरार। एक अहम मुद्दे ते विचार चर्चा लैके तुहाडे सामने हाजिर हाँ। वैसे असीं कहने हैं कि साडा जुडिशरी सिस्टम है ये बहुत स्लो है, ये बहुत ढिला हैगा कि तुरंत प्रभाव दे नाल फैसले नहीं होंदे, मसले अदालतां दे विच लटकते रहंदे ने। उसदा सब तो वड्डा कारण ये मन्निया जांदा है कि मौजूदा प्रणाली तां लथार्जिक है ही है, पर साडे जज साहबानां दी नियुक्ति टाइम ते नहीं हुंदी है, जज साहबानां दी नियुक्ति घट हुंदी है, जिस करके केस ने जिहड़े पेंडिंग लिस्ट दे विच ज़्यादा रहिंदे ने। हाल ही दे विच हाई कोर्ट दे विच 11 नवे जज, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट दे विच 11 नवे जज नियुक्त किए गए ने। खुशी की गल है, चंगी गल है, पर इस दौरान ही कुछ गल्लां ये भी सामने आईयां कि 11 जजां दे विचों एक भी जज सिख जज नहीं है। इस ते ऑब्जैक्शन किया गया कि सिख जज क्यों नहीं पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट दे विच लगाया गया। पहला ही सिख जजां की गिणती है जिहड़ी घट हैगी है, तो हुण जिहड़े नवे 11 जज नियुक्त किए गए हैं उन्हां दे विच एक भी सिख भाईचारे नाल संबंधित जज नहीं है। इस ते किंतु परंतु ये श्रोमणी अकाली दल वालों भी चुक्या गया और कुछ पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट दे विच सीनियर एडवोकेट्स ने जिहड़े उन्हां वालों भी ये सवाल चुके गए हैं। हुण सवाल ये खड़ा होंदा कि जेकर जुडिशरी सिस्टम दे विच ही कोई वितकरा इदां दा है, ये असीं नहीं कह रहे, धिरां कुछ कह रही ने, कुछ एडवोकेट साहब कह रहे हैं कि यह वितकरा हो रहा है। जे जुडिशरी सिस्टम जुडिशियल सिस्टम इस तरह का वितकरा हो रहा है, फिर तो इस मुल्क का रब ही राखा है। जेकर वितकरा उत्थे हो रहा है तो फिर किहड़ा वो डिपार्टमेंट या किहड़ा वो विभाग होएगा जिथे इस तरह का वितकरा नहीं हो रहा। मैनूं वो कमेंट याद आ गया हाल ही दे विच जिहड़े साबका एडवोकेट जनरल साहब ने, उन्होंने कहा सीगा जदों लॉमैन दी नियुक्तियां कीतियां गईयां ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ, ਇੱਥੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲਿਆਕਤ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲਣੀ ਪਏਗੀ। ਇਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਰਿਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਠੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ, ਐਸਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਲਿਆਕਤ ਦਾ ਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੇਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲਿਆਕਤ ताकत विच रखनी पेगी। सो वो लैटर वापस ली गई, वो फैसला भी वापस लिया गया। हुण सवाल लगभग इदां दा ही इत्थे खड़ा हुंदा है कि लियाकत देखण दे लई किसी कौम किसी धर्म नूं नाल जोड़ना जरूरी है या नहीं जोड़ना जरूरी, इस ते चर्चा लैके हाज़र हुए हैं। साडे नाल खास मेहमान जुड़े हुए हैं। सब तो पहला जाण पछाण मेहमानां नाल कराने, फिर आपां मुद्दा भी तुहानूं फटाफट दस देंगे। साडे नाल एडवोकेट जगमोहन सिंह पट्टी साहब मौजूद ने, सीनियर वकील ने पंजाब ते हरियाणा हाई कोर्ट के। एडवोकेट अर्शदीप सिंह कलेर साहब बुलार ने श्रोमणी अकाली दल के, और SS चन्नी साहब बुलार ने पंजाब बीजेपी के। बहुत बहुत स्वागत है तिन्ने मेहमानों का। चन्नी साहब ऑफिसर रह चुके हैं, क्योंकि ये समझना बड़ा जरूरी है कि मसला है की है। फटाफट ग्राफिक के जरिए पहला तुहानूं मसला समझा दें, फिर आप चर्चा नूं अगे वधाने हैं। दरअसल 11 जजां की नियुक्ति का मसला थोड़ा वो सुर्खियां दे विच आ गया। पंजाब ते हरियाणा हाई कोर्ट नूं 11 होर जज ने जिहड़े वो मिले ने। हुण सवाल ये खड़ा हुंदा है एक भी सिख चेहरा नियुक्त नहीं किया गया, एक भी सिख जज है जिहड़ा वो नहीं नियुक्त किया गया। सुखबीर सिंह बादल ने पत्र लिख के इस मुद्दे नूं चुक्या। पत्र लिखिया उन्होंने प्रधानमंत्री साहब नूं, उन्होंने कहा कि इस ते निजी दखल दिता जाए, ये मसला छोटा नहीं है, इस मसले नूं ध्यान दे विच रखदिआं होइआं सिख जज ने जिहड़े वो जरूर शामिल किए जाण। चीफ जस्टिस ने 11 जजां नूं, हाई कोर्ट के जजां नूं सौं चुकाई है और हुण वो जज बन चुके हैं। और इस दे नाल ही हुण हाई कोर्ट दे विच जजां की गिणती 46 तो वध के 57 हो गई है। इस तो इलावा हाई कोर्ट दे विच जजां की हाले भी 28 अहुदे खाली ने। आने वाले समय दे विच जरूर इस गल ते गौर किया जाए कि सिख जज नियुक्त किए जाण। हाई कोर्ट दे विच हाले सिर्फ 14 जिहड़े सिख जज ने। हुण सवाल ये खड़ा हुंदा कि ये मसला वड्डा क्यों है या ये मसला जरूरी क्यों है, ये समझना पेगा। क्योंकि कोई भी जज जदों भी न्याय करदा तां वो कदे भी ये नहीं वेखदा कि किस कौम नाल संबंधित है, किस धर्म नाल संबंधित है, किस जात नाल संबंधित है। जदों न्याय देण लई तुसीं सबूतां नूं वेखदे हो ਤਾਂ जज बनाने के लिए असीं सिख ते गैर सिख क्यों कर रहे हैं, ये सवाल खड़ा होंदा। शुरुआत जगमोहन सिंह पट्टी साहब तो करांगे। एडवोकेट साहब, जिस तरह मैं पहले कहा कि जदों एक जज ने कोई फैसला सुनाना है, उन्हें ये नहीं देखना कि सामने सिख खड़ा है, गैर सिख खड़ा है, हिंदू खड़ा है, मुसलमान खड़ा है, SC खड़ा है या किसी होर भाईचारे का खड़ा है। फिर असीं ये सवाल क्यों चुक रहे हैं कि तुसीं जज सिख लाना सी जी, गैर सिख क्यों ला दिता। हरप्रीत जी, एक गल बड़ी स्पष्ट है, जदों चेहरा अगे आंदा है जी ते उदों जेड़ा अंदर दा जेड़ा हुंदा ना हिसाब, जेड़ा भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर फैसला करने वाला हुंदा है, वो घट्टो घट्ट 50-60% चेहरे नूं वेख के जेड़ा फैसला करदा है। उत्थे न्याय डोल जांदा, न्याय दी तकड़ी जिहड़ी है ना वो डोल जांदी है। और जे ये कहा जाए, मैं देखो देश ते कई अदालतां विच गया, सारा कुछ गया जी, लेकिन कई अदालतां ऐसियां देखियां मैं ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੀਆਂ ਤੇ ਕਈ ਐਸੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ
ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸਾਡਾ ਲੋਕਲ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ ਔਰ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਜੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਤਕੜੀ ਡੋਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਵੀਨਸ ਹੈ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਤੋਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਤੋਲਦਾ। ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਜੱਜ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਖਾਸ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜੱਜ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਰਮ ਦਿਲ ਰੱਖੇਗਾ ਉਹਦੇ ਲਈ? ਇਹ ਸਵਿੰਗਸ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਨੇ ਜੀ ਆਪਣੀ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਮੈਂ ਨਾਮ ਲੈਣ ਲਗਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹ ਛੇਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਨਾਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ, ਪ੍ਰਜਵਲਿਤ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਫੇਥ ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ ਬੀ ਸ਼ੇਕਨ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਡੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਪਹਿਲੇ 1983 ਤੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੋਈ ਜਜਮੈਂਟਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਕਿਉਂ? ਇਹ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੌਣ ਦੇਗਾ? ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ? ਇਹਨਾਂ 11 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਸਿੱਖ ਫੇਸ ਨਾ ਪਾਣਾ, ਕਿ ਇਹ ਇਤਫਾਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 11 ਦੀਆਂ 11 ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, 60% ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1966 ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 60 ਤੇ 40 ਦੀ ਰੇਸ਼ ਹੋਏ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕੱਲ ਦੇ 11 ਜਿਹੜੇ ਜੱਜ ਨੇ ਉਹ ਨਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ, ਨਾਨ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਔਰ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਘਾਣ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਵੇ ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਲੈਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲਾਅਮੈਨ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕੋਟਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਟਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਕਤ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਲਿਆਕਤ ਦੇਖਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇਖਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆਕਤ ਦੇਖਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਧਰਮ, ਫਿਰਕਾ, ਜਾਤ ਪ੍ਰਸਤੀ ਇਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣੀ ਪੈਣੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ 11 ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਮੈਂਟ ਨਾ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਰਹੇਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਹੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਵੀ ਉਸ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀ ਕੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਗਏ ਸਨ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਵਾਪਸ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਜੇ ਅੱਜ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨੇ ਲਾਅ ਆਫੀਸਰ ਨੇ, ਰਾਖਵੇਂਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਲਾ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਆਲਾ ਕਮਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੈਟਾਗਰੀ ਚੋਂ ਆਏਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਕਿਉਂ ਲੈਂਦੇ ਆ? ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸੋਚੇਗਾ, ਕੌਣ ਸਮਝੇਗਾ? ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਜਿੰਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਂਗਲ ਉੱਠਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਉਂਗਲ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਜਿੰਦੀ ਜਾਗਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਉਂਦੀ ਲਾਸ਼ ਵਾਂਗੂ ਤੁਰ ਫਿਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਜੇ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਨਿਥੜਕ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਧੱਕਾ ਕਿਉਂ, ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਧੱਕਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜ ਨੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਗਏ? ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੌਣ ਦੇਗਾ? ਠੀਕ ਹੈ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂ। ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ 11 ਜਿਹੜੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖ, ਇਹ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਦੁਹਰਾ ਰਿਹਾ ਕਿ
ਕਿ ਜੇ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟਸ ਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਉਂ ਡਗਮਗਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋਇਆ? ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਕ ਬੜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਉਹ ਕੱਲਾ ਹੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਸਟੇਟ ਹੈ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫੈਕਟਸ ਐਂਡ ਫਿਗਰਸ ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਜਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 121 ਲੋਕ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਚੜੇ, ਜਿਸ ਚੋਂ 96 ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ। 2647 ਲੋਕ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ 2100 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਜਸ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਸਟੇਟ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਉਰੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। BBMB ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਫਿਰ UT ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਡਰ ਹੈ ਉਹ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲੇਮ ਹੀ ਛੱਡਤਾ BJP ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਉਹ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਉੱਥੇ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੰਪੀਟੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਜੱਜ ਬਣੇ ਨੇ ਉਹ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਜੱਜ ਬਣਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਸੀ? ਕਿਉਂ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ? ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਝਾਤ ਮਾਰੋਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੀਗਲ ਰਿਮਨਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਪਦੇ ਫੀਲਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਅਗਰ 11 ਬੰਦੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ 75ਵਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹਨੇ ਉਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਈ। ਦੇਖੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਫਕਰ, ਪਰ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਹੈ। ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਲੋਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਤੰਜ ਕੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਫੇਵਰਿਟ ਬੰਦੇ ਨਾ ਜੱਜ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਚਹੇਤੇ ਨਾ ਜੱਜ ਲੱਗੇ ਹੋਣ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਸਤਕਸ਼ੇਪ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹਸਤਕਸ਼ੇਪ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਲਿਸਟਾਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੋਲੀਜੀਅਮ ਕੋਈ ਵੀ ਲਿਸਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਲਿਸਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਬਕਾਇਦਾ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖੜਾ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੋਏਗਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਚਲਦੇ ਹਾਂ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ ਹੈ ਔਰ ਦੋਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋਇਆ। ਬਤੌਰ ਪੰਜਾਬੀ, ਬਤੌਰ ਸਿੱਖ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਇਤਫਾਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲਿਸਟ CM ਕੋਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਫਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਤੇ ਹੀ ਸ਼ੁੱਡ ਹੈਵ ਟਾਕ ਟੂ ਦੀ ਆਨਰੇਬਲ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਜੱਜ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲਣੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੈ ਔਰ ਸੰਭਾਲਣੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੈ ਔਰ ਬੜੀ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਬੜਾ ਸੇਕ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜੱਜ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਉਸ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਆਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦੇयर इज नो रूम ਫਾਰ ਐਨੀ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਔਰ ਕੋਈ ਜਾਤ ਪਾਤ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਦਾ ਆਨਰੇਬਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਵੀ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਨੇ ਅੰਡਰ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਕੋਰਟ ਆਫ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਲਿਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ IAS ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਹੈਗਾ ਕਿਹੜੀ ਕਾਸਟ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ। ਸੇਮ ਇਜ਼ ਟਰੂ ਟੂ ਦੀ ਆਨਰੇਬਲ ਜੱਜਸ ਆਫ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ। ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਨਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵੱਈਆ ਜਾਂ ਪੱਖਪਾਤੀ ਕੋਈ ਜੱਜਮੈਂਟ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਜੱਜ ਦੇ ਮਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਟ੍ਰਕਚਰ ਪਾਸ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਜੇ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹਾਇਰ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੱਜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆਨਰੇਬਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਸਾਨੂੰ ਉੱਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਇਮੋਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਚਿੱਠੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖੀ ਗਈ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਨਹੀਂ, ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਬੀ ਦੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਛਾਂਟਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਪੈਂਦੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਆਈਬੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਾੜੀ ਆ ਗਈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਈਡੀ ਆ ਗਿਆ, ਫਲਾਨਾ ਢੀਂਗਾ ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਛਾਂਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੋਲੀਜੀਅਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਨਰੇਬਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਆਨਰੇਬਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਐਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲਓ। ਪੱਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਫੁੱਲ ਚੜਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਵਿਊ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਵਿਊ ਹੋ ਸਕਦਾ ਦੁਬਾਰਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜੀ ਕਿ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੇ ਬਿਆਨ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਜੀ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੱਜਿਸ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੈਰਿਟ ਬੇਸਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਔਰ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਪੱਖ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਪੂਰਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਵਿਊ। ਜਦੋਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਮਦਰਾਸ ਰਮਾਨੀ ਮੈਡਮ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕੋਲੀਜੀਅਮ ਨੇ ਜਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਬੇਦਖਲ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਗਜ਼ਾਰ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ। ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਆਧਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਆਧਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਗਰਾਊਂਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਨਾਨ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਟ ਵਰਡ ਇਨ ਦੀ non-ethical and dictionary or encyclopedia। ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ, ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਵਾਂਗਾ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤੇ ਨੇ ਰੁਤਬੇ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਏ ਟਾਂਡਾ ਜੀ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਚੈਲੰਜ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਔਰ ਉਹ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ 'ਚੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਪ ਟੂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਫਾਰ ਐਜ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਵਿਊ, ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਵਿਊ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਜੱਜ ਐਸੇ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਛਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਘਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਆਈ ਹੈ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਵਕੀਲ ਸਨ, ਠੀਕ ਤੇ ਕੀ ਸੀਗਾ ਹਿਸਾਬ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜ ਨੇ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਰਾਜਨ ਗਗੋਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਲੂਟ ਕਰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ
ਵੀ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ? ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖੰਡਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਠੀਕ ਔਰ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਢਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਵੀ ਲੈਣਾ। ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਾਂ, ਫਿਰ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਫਟਾਫਟ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਲਿਸਟ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਣ ਕੇ ਆਏਗੀ ਉਹਦੀ ਸਿਰਫ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਈਬੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਕਰੂਟਨੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੈ? ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਯੂਨੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਐਕਸੈਸ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨੇ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲੀਜੀਅਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਰੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲੀਜੀਅਮ ਅੱਗੇ ਨਾਮ ਪੁੱਟਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਨਾਮ ਕੱਟ ਸ਼ਾਟ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਐਕਸੈਸ ਹੈਗਾ, ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹਸਤਕਸ਼ੇਪ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਕੱਲੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਦਿਖਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਗਾ ਹੀ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ, ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਸਮੇਂ ਧੱਕਾ, ਹੁਣ BBMP 'ਚ ਉਹਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕਲੇਮ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਚੇਤਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਹੰਡਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਐਸਾ ਵਿਤਕਰਾ ਅਗਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣਗੇ ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੈਕਟੀਫਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਜੋ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਵੈਸੇ ਆਮ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦੇਖ ਲਾਂਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਦੇਖਾਂਗਾ ਮੈਂ। ਅਕਸਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦੇਖਾਂਗਾ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ। ਉਹ ਕਦੇ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਥਾਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਘੱਟ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਆਮ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟਸ ਦਾ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ, ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਤਿਰਸਕਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਆ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਖਤਰਨਾਕ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਨਰੇਬਲਸ ਔਰ ਐਪੈਕਸ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਫੇਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ ਬੀ ਸ਼ੇਕਨ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਮਤਲਬ ਫਰਾਮ ਦੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਨਰੇਬਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਈ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕਿਸੇ ਕੋਰਟ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਥਾਣੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖੂੰਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਦੇਖੂੰਗਾ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਸਿਸਟਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਸ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ UPSC ਦੇ ਵਿੱਚ IAS ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, IPS ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜਸ ਦੀ ਭਰਤੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਉਹਨੇ ਲਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਿਵੇਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵਿਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਬੇਸਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਫੈਸਲਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਲਾਈਕਿੰਗ ਦਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗਵਰਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੰਨੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਯੂਨਿਟੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੈਟ ਲਾਈਜ਼ ਇਨ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਡਿਵਰਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਲਚਰ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਗੁਲਦਸਤਾ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਟੇਟ ਜਿੰਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣ, ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 60-40 ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਟਸ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਅ ਸਿਸਟਮ, ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਆਲਰੇਡੀ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਗਵਾ ਲੈਣਾ ਜੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ 60-40 ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹ ਜੱਜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮਤਲਬ ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਦੀ ਇੰਪਲਾਈਜ਼
ਇਨ ਦੀ ਯੂਟੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੇਨਟੇਨ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਨਾਟ ਇਨ ਦੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਦਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੋਰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਆਫਿਸਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਉਹ ਐਲੀਵੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਐਲੀਵੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, 57 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 14 ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਯਕੀਨਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗੈਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਜਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। 30 ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੱਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸੋਚ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਸੀਡਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 75ਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾ ਉਤਸਵ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਾਲਾ ਮਨਾਇਆ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੱਕਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਛੋਟੀ ਜੀ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਜੀ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸ ਦਿੰਨਾ, ਕੰਪੀਟੈਂਸੀ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰਮ ਪਹਿਲੋਂ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਮਿਸਿੰਗ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਕਾਲਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਕੰਪੀਟੈਂਸੀ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੇ ਜਜਮੈਂਟ ਆਫ ਕੁਆਲਿਟੀ, ਆਰਗੂਮੈਂਟ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਜੱਜ ਐਲੀਵੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਵਿਦ ਡਿਊ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਸਿਆਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟੀ ਜੀ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜੀ, ਬੜੇ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਜੱਜਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਹਦੀ, ਕੌਣ ਫਿਕਸ ਕਰੇਗਾ, ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਾਪੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਹ ਆਪਣੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਜੇ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਯਾਦ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਫੈਸਲਾ ਗਲਤ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਦਵੰਦ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਨ.ਵੀ. ਰਾਮਨਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਪਾਈ ਸੀ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਰਾਮਨਨ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਯੂਕੇ ਦੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਔਰ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਨਿਊਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਝੁਕ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸੱਚ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਆਦਤ ਪਾਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੇ ਨਹੀਂ ਪਾਲ ਸਕੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਦੀ ਪੀਪਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਬਤੌਰ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਬਤੌਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਬਤੌਰ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਬਤੌਰ ਜੱਜ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਵੀ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਡਿਸਟਰੋਏ ਦੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ। ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕੌਣ ਦੇਗਾ? ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਪੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਇੱਕ ਅਗਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਧਰਨੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਤੇ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਉਹ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੱਜ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਗੱਡੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਗਈਆਂ ਨੇ। 3 ਦਿਨੀ ਧਰਨੇ ਦਾ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 3 ਦਿਨੀ ਧਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਖੀਮਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਪੂਰਾ ਮੁੱਦਾ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸਾਨੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ BKU ਦੁਆਬਾ ਦੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਾਓਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਲਖੀਮਪੁਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ
ਜਿਉਂਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਿਉਂ? ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ 75ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾ ਕੇ ਹਟਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫਲੇ ਆ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਗੱਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ, ਉਹ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਦੋਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੁੜਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੜਕਾ ਆ ਮੋਨੂ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਗੱਡੀਆਂ ਹੇਠ ਦਰੜ ਕੇ ਕੁਚਲ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ 4 ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਔਰ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 1 ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ 117 120 ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਜੀ ਜੀ ਹਾਂ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ SIT ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਚ ਸਖਤ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਚਾਨਕ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਗਿਣੀ ਮਿੱਥੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਹੇਠ ਦਰੜ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਅਚਾਨਕ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ। ਫਿਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਘਿਨਾਉਣਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਮ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਿਣ ਸਕਦੇ। ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਬੇਕਸੂਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਈ, ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਆ 18, 19 ਤੇ 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਸ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪੀੜਤ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, BJP ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲਖੀਮਪੁਰ ਵੱਲ ਵਹੀਰਾਂ ਕੱਤ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਉੱਥੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਉਦਾਂ ਹੀ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। देखो हरप्रीत जी, ये मसला बहुत गंभीर और बहुत वड्डा और बहुत अहम बनया सीगा और बनया हैगा अजे भी। और ਇਹਦਾ ਡਿਊ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਆਨਰੇਬਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪ ਆਪਣੀ ਤਸੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰ IPS ਆਫੀਸਰਸ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਟੂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ। ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਅਜੇ ਵੀ ਆਨਰੇਬਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਚਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਟਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਬਜੂਡਿਸ ਹੈ, ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮਸਲਾ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੰਸਰਨਡ ਆਨਰੇਬਲ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹਾਇਰ ਆਨਰੇਬਲ ਕੋਰਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਯੂਪੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਪਾ ਦੋਗੇ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੇ ਤੱਕ ਪਰਚਾ ਹੋਈ, ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪਰਚੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो ये सारे मसले का हल कढ़िया, ये विड्रॉ किए जोड़े 3 फॉर्म लॉ सीगे बिल जोड़े सीगे ते उन्होंने सारिया स्टेट गवर्नमेंट्स नूं लिख दिता सीगा कि सारिया जिहड़ियां स्टेट गवर्नमेंट्स हैगियां ने वो जिहड़े पर्चे इदां दे होए ने कोई भी किसी ते भी उन्हां दी वो विड्रॉ किए जाण अनकंडीशनली। ते जिस तरह तुसीं कह रहे हैं कोई गल नहीं, असीं आपदे पार्टी लैवल ते भी पहुँच करांगे कि जे कोई उत्थों दी कोई जे पर्चियां की कोई गल हैगी है तो वो तो एक वादा हैगा, वो पर्चे तो वापस होने चाहिए। पर 1 साल हो गया, मैनूं नहीं लगता कि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ इस तरह ਦੀ 1 साल होया होए नहीं चन्नी साहब।
ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿ ਮਸਲਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਚਲਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਯੂਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਫਿਰ? ਦੇਖੋ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਾਮਲਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ, ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਚਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰੋਸ ਪਰਚਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਕਿਸਾਨ ਸੀਰੀਅਸ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। 12 ਕਿਸਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। 1 ਸਾਲ ਲਗਭਗ ਇਹਨੂੰ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ 4 ਕਿਸਾਨ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਏ ਆ। ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਆ ਕਿ ਇੱਡੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਰਮ ਰਵੱਈਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਘਟਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਏਡੇ ਅਕਸਰ ਰਸੂਖ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ, ਉਹ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਸਹਿਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ। 12 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਔਰ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਬਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਬੀਜੇਪੀ, ਅਸੀਂ ਮਾਨਯੋਗ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਡ ਆ, ਇਹਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈਂਡਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾਉਂਦੀ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਆ, ਬੀਜੇਪੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਆ, ਉਹ ਖੋਖਲੇ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ, ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਫਰਜ਼ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਧਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਆ, ਲਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹੋ ਲਖੀਮਪੁਰ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣੇਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ, ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨੇ ਨਾਲ ਲਾਉਣੇ ਪੈਣ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੋ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਫਦ ਲੈ ਕੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ ਵੀ ਗਏ ਸੀ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ, ਜਿਹੜੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਪੀੜਤ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਰੋਲ ਜੇ ਨਿਭਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਜਾ ਕੇ ਮੋਰਚਾ ਨਾ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦੀ। ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸੀਰੀਅਸ ਲਿਆ, ਨਾ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਕਦੇ ਲਿਆ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਿਹੜੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਵਰਗੇ ਪਦ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਹੁਦੇ ਤੇ, ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ? ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਈਡਲਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਕੇਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨਿਰਣਾਇਕ ਮੋੜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਦ ਤੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਹਟਾ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਟਰ ਟੈਨੀ ਜਿਹੜੇ MOS ਹੈਗੇ ਨੇ ਹੋਮ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਬਾਹਰ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਸਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਜਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਜਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਆਫੀਸਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ? ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਲਾਅ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਰੂਲ ਆਫ ਲਾਅ ਹੈਗਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ MOS ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਲੈ ਕੇ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਾਹਰ, ਵੀ ਆਹ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਵਿਟਨੈਸ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ,
ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਜੇ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਉਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਓ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਜੇ ਕਹੀਏ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਉਹਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਅ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਰਮਿਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਇਹ ਸਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਝ ਹੈਗਾ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਲਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਖਾਦ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸੀਗੀ ਉਹ ਪਾਸ ਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟ ਸਬਵੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 1.5% ਦੀ, ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਸਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ 35,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਯੋਗੀ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਾਇਆਵਤੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ ਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਕੇਨ ਏਰੀਅਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਭੁਗਤਾਨ 52,000 ਕਰੋੜ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 92,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਯੋਗੀ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 1,75,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੂਗਰ ਕੇਨ ਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਕੁਛ ਐਡ ਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੋਲੋ। ਮਾਨਯੋਗ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਧਿਆਨ ਚ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਦਰਅਸਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਢਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾ ਹਟੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਪੀ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਭੱਜਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਮਿਨੋਰਟੀ ਲਈ ਸਿੱਧੀ ਧਮਕੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜੇ ਅਜਿਹੀ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਕੋਲੋਂ ਕਲਿੱਪ ਪਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਾਂਗਾ। ਦੇਖੋ SIT ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਯੂਪੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ SIT ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੂਫ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਇਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਆ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਤੱਕ, ਘਰੇਲੂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੱਕ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। 4 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰੜ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀਰ ਨੂੰ। ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਨਾ ਰੱਖਦਾ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਆ ਸਾਡੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ, ਸਾਡੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ। ਇਹਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਢੁਕਵਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਆਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦਵਾ ਸਕਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਦੋਵੇਂ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਪੂਰੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਲਖੀਮਪੁਰ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। 18, 19, 20 3 ਦਿਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਲਖੀਮਪੁਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਦਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਪਿਤਾ ਹਲੇ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ PTC ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।